व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। सो चौथे सेगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो अज जदों मैं कोयटा बलूचिस्तान के हवाले नाल खबर देखी सारे सिख मीडिया च काफ़ी प्रोमीनेंटली चलाया जा रहा कि 200 साल पुराना गुरुद्वारा साहब कोयटा बलूचिस्तान च जिहड़ा कि उन्हां दी मेन मार्केट दे विच है मस्जिद रोड ते श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा ये शहर दे विचकार है सेंटर ऑफ द सिटी और उस नूं जिहड़ा पिछले 73 साल तो जिथे एक स्कूल जिहड़ा वो चल रहा सी 47 क्योंकि सिख कम्यूनिटी आ गई हुण तां मैं इन्हां दी रिपोर्टिंग ही देख रहा सी डॉन दी भी और दूसरियां दी भी कि इस वेले 2000 दे करीब सिख बलूचिस्तान दे विच रहिंदे ने और उन्हां चों वड्डी गिणती कोयटा च है। वो हो सकता है जिहड़े एजेंसी एरिए चों सिख मूव किए ने और वो इधर आए होण कोयटा क्योंकि पिशावर दे विच भी वड्डी गिणती च उही ने जिहड़े नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान बजौड़ और जमरौद और दूसरियां जिहड़ियां नाल औरकजाई इन्हां सारियां चों ही एरियाज चों आए ने। एक बड़ी खुशी की गल है। हालां ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 5 ਅਗਸਤ ਜਿੱਦਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਣ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 200 ਸਾਲ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ कोयटा दे हैड ने सरदार जसबीर सिंह चेयरमैन सिख कमेटी इन बलोचिस्तान उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा साडे लई बहुत वड्डा हिस्टोरीकल फैसला क्योंकि ये 14,000 स्क्वेयर फुट दे विच ये गुरुद्वारा साहब है दर्शक स्क्रीन ते देख सकते हैं और इहदी जिहड़ी लोकेशन है वो 14,000 स्क्वेयर फीट की कीमत बिलियंस ऑफ रुपीज़ है। लेकिन इहदे बावजूद प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड रीस्टोर्ड इट्स स्टेटस एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप ऑन द अपील ऑफ द सिख कम्यूनिटी। उन्होंने स्कूल वालियां नूं कहा भी आल्टरनेट तुहाडा प्रबंध करते हैं जिथे भी ताकि बच्चों की एजुकेशन खराब ना होए और मैं देख रहा भी इंप्रैसिव सैरेमनी गुरुद्वारा साहब चो इहदे बावजूद कि किस किस्म का माहौल इन्हों ने बनाया होया है इधर किस किस्म का प्रचार हुंदा है और कोयटा दे विच कोयटा दी स्टेट गवर्नमेंट वालों ये जिहड़ा जैस्चर है ये बहुत रिमार्केबल है और इस सारे दे विच जिहदे च उन्होंने कहा है सरदार जसबीर सिंह होरां ने कि भी द सिख कम्यूनिटी ऑफ द प्रोविंस इज़ वेरी प्लीज्ड दैट आवर एंशिएंट गुरुद्वारा हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू अस बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द बलोचिस्तान हाई कोर्ट आफ्टर 73 years and now we are able to continue our religious practice there। Around 2,000 Sikh families live in Balochistan। So possible है जिवें ये सारे चों इहदा केस होए जिवें बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जिक्र है डिसीजन कोर्ट का ही होएगा
ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਧਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, no doubt। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੌਂਗ ਮਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਰੀਸਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਜਣਗੇ ਔਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਇਟਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਨੇ। 2 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਏ, ਥਾਟ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਓਰੀਜਨਲ ਥਾਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਥਾਟ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਨੇ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਟਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਥਾਟ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵੀ ਹੈ, 에ਅਰਬੋਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਨਰਜੈਸਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ ਕਰਪਟਿੰਗ देयर ਮਾਈਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਥਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 73 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੈ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਓਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨਾ ਪਤੀਣੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ, ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੂੰ ਅਜੈ ਨਾ ਪਤੀਣੋ, ਇਹ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਮਝ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀਏ, ਸਭ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਬ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਨਣ ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ, ਦੋਜ਼ਕ ਸੰਧੀ ਪਾਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੋਆ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿੱਬਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਟਿੱਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਟੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ, ਕਿ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਿ ਜੋ ਵਾਪਰਨਾ ਉਹ ਵਾਪਰਨਾ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਜੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਥਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਰਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੋਜ਼ਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ। ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ, ਦੋਜ਼ਕ ਸੰਧੀ। ਦੋਜ਼ਕ ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ, ਔਖਾ ਵੇੜਾ ਸੌਖਾ ਵੇੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਓਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਵਿਯੋਗ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਖਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਥਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ,
ਕਿ ਖਾਲਕ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਲਕਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਖਾਲਕ खालक खलक खलक में बाबा कबीर के अव्वल अल्लाह नूर उपाया कि सब तो पहला अव्वल रब ने नूर पैदा किया। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे लोगा परम न भूलो भाई। खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सब थाई। ते गुरु अर्जन साहब फरमांदे ने फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माहे कि खलक भी उस रब दे भाणे दे विच वसदी है। मंदा किस नूं आखीए जां तिस बिन कोई ना है। जो कुछ भी है वापर रहा है चार चफेरा ये रब दे हुक्म च है। हुक्म दी खेड वड्डी है। असी छोटे छोटे टाइनी असी उहदे पार्टिकल बहुत वार असी अपने आप नूं रब समझण लग जांदे ते फिर उस दा नतीजा यही हुंदा है कि उस हंकार दे विच अना दे विच जिस नूं गुरु अर्जन साहब ने फरमाया कि सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। फिर इस किस्म दे हंकार नाल भरे हुए अना नाल भरे हुए लोग उस दे नाल ही गर्क हो जाते हैं जिन्हों अंग्रेजी वाले कहते हैं प्राइड है थे फॉल। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तुसीं अज दे अहम इशू ते अज दा विचार साडे दर्शकां नाल साझा कीता है। असीं आस करदे हां कि साडा जो जिहड़ा सच्चो सच दा प्रोग्राम है समूचा प्रोग्राम है तुहानूं सारिआं नूं पसंद आया होएगा। सो इत्थे तुहाडे कोल लैने इजाजत। व्यूअर साडे प्रोग्राम दा समा इत्थे समाप्त हुंदा है। तुसीं अपनी राय ते सुझाव सानूं भेजना भुल्ला साडे इस पते ते SOS@tveri4.tv ते असीं अपना प्रोग्राम लैके फिर दोबारा तुहाडे सन्मुख होवांगे। तद तक लई मैनूं ते अपना सुना आग्या दो। देखते रहो TVeri4 बुला दिओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।